let us take a live with Police Commissioner Anjani Kumari is addressing. Year of Heritage is being celebrated. So that is why mana Joint CP garu East Zone suggest chesaru that the Year of Heritage lo enta oka manchi heritage place lo press meet pette manchidi. So that is why we have selected Arts College, Usmania University. Hyderabad city ki cosmopolitan culture, right from the time of Golconda kings, not only India but chala mandi foreigners, Golconda king times lo, Nizam garu time lo, and modern time lo kuda, Hyderabad is always attracting people from other countries. ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ సెషన్ లో మన రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్తున్నారు that at present Usmania University లో more than 80 countries నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో ఒకటే బిజినెస్ లో కాదు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కాదు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కాదు, అన్ని ఫీల్డ్ లో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టింగ్ బెస్ట్ మైండ్, బెస్ట్ బ్రెయిన్, best human being from everywhere. And idiki background lo law and order, maintenance of crime, public order oka important vishayam. Enta peda city 700 square kilometers ki area undi, 1 crore 30 lakh paina population, and enta beautiful weather. Meeru chudandi enta good sunny. Entire Europe and America, they look for this kind of sunny afternoon. They all go to the beaches in the coastal area. But Hyderabad is providing you such a beautiful sunshine. Prasutam ee roju Delhi lo temperature undi 3.5 degrees Celsius. So aloచించండి, compared to Delhi, what is the beauty of Hyderabad? Manaku defense installation, DRDO, right from making missiles, Agni, ammunition for Bofors gun, we are making everything. So in background lo, when I stand before you, it is a matter of great pride for all the officers to represent Hyderabad City Police. Hyderabad City ki crime sandarbhamlo, we are always saying that we are international city, global city. మనకు సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్ కూడా ఇదే ప్రకారం ఉండాలి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాము. వరల్డ్ కి ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ సిటీ ఉంది న్యూయార్క్ సిటీ. న్యూయార్క్ సిటీకి లాస్ట్ 5 years మీరు చూడండి యాన్యువల్ మర్డర్ రేట్. లాస్ట్ 5 years యాన్యువల్ మర్డర్ రేట్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ minimum 290, maximum 310. New York City and Hyderabad lo chala similarities unnai. New York population and Hyderabad population okate. Geographical area of New York City and Hyderabad kuda same, 700 square kilometer roughly. So New York lo 310 was murder rate, and Hyderabad lo it is 64. So from 300 plus to 64, that is one of the big index which shows how safe Hyderabad is. London ki comparison cheste, London lo murder rate inka ekwa undi compared to New York. So two big cities of the world, I am giving an example how they are compared to Hyderabad city. Now 2020 crime rate analysis prakaram entire any aspects lo, grave crime, non-grave crime, crime against women, property offences, bodily offences, road accident, cyber crime, organized crime, each and every field lo
డిస్టింక్ట్ అండ్ డ్రాస్టిక్ రిడక్షన్ జరిగింది 2020లో. నేను మీ సమక్షంలో కొన్ని సమరీ పెడుతున్నాను. ఓవరాల్ క్రైమ్ in 2020 there was a reduction of 10%. 2019 లో 25,000 పైన జరిగింది. 2020 లో 22,641. IPC cases, Indian Penal Code and Special and Local Laws, ఇదిలో 8% రిడక్షన్ జరిగింది. bodily crime అంటే స్టాబింగ్, అసాల్ట్, గ్రీవస్ హర్ట్, సింపుల్ హర్ట్, 26% కి రిడక్షన్ జరిగింది. నాన్ గ్రేవ్ బాడీలీ క్రైమ్ లో కూడా 29% కి రిడక్షన్ జరిగింది. ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ లో 28% కి రిడక్షన్ జరిగింది. అండ్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్, విచ్ ఇస్ అవర్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ ఆల్సో, 19% కి రిడక్షన్ జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ 2,354, దిస్ ఇయర్ 1,908. తర్వాత పోస్కో, క్రైమ్ అగేన్స్ట్ చిల్డ్రన్, ఇదిలో కూడా 35% కి రిడక్షన్ జరిగింది. నౌ మన హైదరాబాద్ సిటీకి ఒక యూనిక్ ఫీచర్, క్రైమ్ ఫైటింగ్ ప్రాసెస్ లో వీఆర్ ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్. కొంతమంది అఫెండర్స్ రెగ్యులర్ గా రిపీటెడ్ గా అఫెన్సెస్ చేస్తున్నారు. ఫర్ దాట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్, పీడీ యాక్ట్ కింద ఇప్పటివరకు 109 రిపీట్ అఫెండర్స్ కి పీడీ యాక్ట్ లో కేసు బుక్ జరిగింది. అండ్ బై ఇయర్ ఎండ్, అంటే ఇంకా 10 days ఉన్నాయి, 123 విల్ బి ద టోటల్ ఫిగర్. ఇదే విధంగా మన కొంతమంది మోడస్ ఆపరెండి క్రిమినల్స్ ఉన్నారు. ఒక స్పెషలైజ్ క్రైమ్ గురించి మన ప్రయారిటీ, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్. సో క్రైమ్ ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే, నోన్ క్రిమినల్స్, కొంతమంది హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఉన్నారు, హౌస్ బ్రేక్, లేకపోతే రాబరీ, లేకపోతే స్నాచింగ్. సో అందరు నోన్ క్రిమినల్స్ కి రెగ్యులర్ గా చెకింగ్ బై పెట్రోల్ వెహికల్, బ్లూ కోట్ వెహికల్, సెక్టర్ ఎస్ఐ, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ ద్వారా టోటల్ మన సిటీలో 4,660 ఎంఓ క్రిమినల్స్ ఉన్నారు. ఇదికి 15,000 టైమ్స్ చెకింగ్ జరిగింది. సో ఒక క్రిమినల్ కి ఒక టైంలో చెక్ చేస్తే హిజ్ మైండ్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ దట్ పోలీస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ హిమ్. ఇదే విధంగా 1,600 రౌడీ షీటర్స్ ఉన్నారు సిటీలో. రౌడీ షీటర్స్ కి చెకింగ్ టోటల్ 26,000 టైమ్స్ జరిగింది. దట్ ఈస్ వై దెర్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ డిక్లైన్ in the activities of rowdies in the city. ఈ సందర్భంలో మన 123 పెట్రోల్ కార్స్ ఉన్నాయి అండ్ 251 బ్లూ కోట్ మోటార్ సైకిల్స్ ఈ 3 షిఫ్ట్ లో కంటిన్యూస్ గా పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, యూ విల్ బి హ్యాపీ టు నో దట్ మన డయల్ 100 సిస్టమ్ ఒక ఎంత రోబస్ట్, ఎంత పక్కా, ఎంత మజబూత్ సిస్టమ్ ఉంది డయల్ 100 కి. టోటల్ 2020 ఇయర్ ఇప్పటి వరకు 2,02,605 కాల్స్ వచ్చింది డయల్ 100 లో. 2 lakh పైన కాల్స్ వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ యావరేజ్ 500 కాల్స్ పర్ డే. ఈ సందర్భంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాల్స్ ఆర్ అటెండెడ్ అండ్ యాక్షన్ టేకెన్. తర్వాత కొన్ని సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి సిటీలో, హైపర్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి సిటీలో. తర్వాత కొన్ని ప్లేసెస్ లో ప్రీవియస్ టైంలో అఫెన్సెస్ జరిగింది. సో ఈ అఫెన్సెస్ టోటల్ వీ హ్యావ్ 10,000 పైన పాయింట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. పాయింట్ బుక్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా, లోకల్ పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా పర్సనల్ గా చెక్ చేయాలి. ఈ 10,000 పైన పాయింట్ బుక్స్ కి 1,40,000 టైమ్స్ చెకింగ్ జరిగింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్. తర్వాత ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్రోలింగ్ సిస్టమ్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి, ABCDE 5 ప్యాటర్న్స్ లో, సో దట్ అవర్ పెట్రోలింగ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రొటీన్. ఇదే విధంగా
మన సీసీటీవీ కెమెరాలో ఇప్పుడే లాస్ట్ మంత్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వరల్డ్ కి టాప్ 500 సిటీస్ కి సర్వే జరిగింది. అండ్ ఈ సర్వేలో హైదరాబాద్ బికేమ్ నంబర్ 1 ఇన్ ఇండియా ఇన్ సీసీటీవీ కెమెరా. అండ్ వరల్డ్ లో గ్లోబలీ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 16th. మన ఇండియా హైదరాబాద్ పైన ఒకటే వెస్టర్న్ సిటీ ఉంది, లండన్, లేకపోతే అన్ని చైనీస్ సిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఫార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నౌ 3,61,000 cameras, which is more than any city in India. ఈ సందర్భంలో కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్, పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ has been very, very strong and very good. Prevention of crime ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. But sometimes when we fail to prevent a crime, then we have to detect the crime. Detection కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. Detection of crime లో grave property cases, this year 167 cases కి రిపోర్ట్ జరిగింది. ఇదిలో 1199 are detected. అంటే డిటెక్షన్ రేట్ 71% ఉంది మనకి. నాన్ గ్రేవ్ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ లో డిటెక్షన్ రేట్ ఇస్ 57%. and total rate property offenses detection ki 58%. Crime detection tarvata recovery of stolen property oka important vishayam. Ee sandarbhamlo grave property cases lo 70% ki recovery jarigindi, non grave property ki 62% recovery jarigindi, and total is 66%. మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ 2-3 years లో హైదరాబాద్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ప్రతి ఆఫీసర్ దగ్గరే ఒక ఐప్యాడ్ ఉంది, ఒక డిజిటల్ ప్యాడ్ ఉంది. ఈ డిజిటల్ ప్యాడ్ లో డిజిటల్ మెథడ్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పెట్టి కేసెస్ జరుగుతుంది. ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది? 1995 to 2000 న్యూయార్క్ సిటీలో ఒక బ్రోకెన్ విండో థియరీ కింద న్యూయార్క్ కమిషనర్ గారు ఈ ఫార్ములా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దట్ prevent smaller crimes and bigger crimes will automatically get prevented. That is broken window theory. So broken window theory kinda mana Hyderabad city police lo under constable officers ki empowerment jarigindi. Empowerment ante enti power to book cases. And ee petty cases lo ippadi variki 2,68,360 cases book jarigindi. idilo so many cases are booked under various things. Tarvata మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ లో ఫైనల్ అథారిటీ ఇస్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. మన ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ చార్జ్ షీట్ అండ్ కోర్ట్ లో ట్రయల్, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఒక పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉంది. అండ్ ఫైనలీ ద టెస్ట్ ఇస్ లై ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద జడ్జ్. సో కన్విక్షన్ గురించి ఫర్ ద ఇయర్ 2020 మనకి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 9 కేసెస్ లో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చింది. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ 13 పర్సన్స్ కి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత